Hello, everyone. Welcome back. I'm Carrie Mann, and this is Unit 11 on Cultural Adjustment. سلام خدمت شما. خوش آمد دوباره. این قسمت تطبیق فرهنگی است که یونت شماره 11. And did you get a chance to introduce yourself? No, not yet. من در خدمت شما هستم، مترجم شما هستم. اسم من سهیل میثاقی است. Okay, thank you. I'm going to share my screen. So we're talking about the adjustment to this new culture and language. و امروز صحبت ما راجع به تطبیق دادن شما به فرهنگ جدیدی هست که درش هستید و همینطور زبان جدید انگلیسی. So again, I just wanted to remind you that this course is supported by the International Institute of Minnesota and the Minnesota Council of Churches. و دوباره به شما گوشزد کنم که این درس امروز از طریق انستیتو بین‌المللی مینسوتا و همینطور انجمن کلیساهای مینسوتا حمایت میشه. So many of you watching this have already been in the US for a month or maybe more. So I'm sure you've noticed some differences, some things that perhaps are puzzling or that you don't understand. و بدون شک خیلی از شما یک یا چندین ماه هست که در امریکا هستید و شاید با چیزایی روبرو شده باشید که قدری گیج کننده باشه، براتون اونقدر واضح نباشه. Adjusting to a new culture is such a complex process. There are so many levels, and it can be a very slow process. و تطبیق یه عادت به فرهنگ جدید خیلی پروسه پیچیده‌ایه و شامل قسمت‌های مختلف میشه که شاید خیلی زیاد از حد یواش به انجام برسه. You're living in a place where things are completely new, not just the language, but the laws that govern everything, the way things work here, and people's expectations of how to behave. شما در محلی در محیطی هستید که کاملا همه چیز جدیده و گرفته از مثلا از قوانین کمی جدیده یا اینکه چیزایی که مردم و اینجور قوانین توقعاتی که از شما دارن اینا هم جدیده. As we talked about in the last unit, you may go through many stages from feeling happy and excited about things to being very frustrated or sad or homesick. همونجور که گفتیم در قبل خیلی مراحل مختلفی هست که شما طی می‌کنید. بعضی اوقات مثلا خیلی خوشحالید، بعضی اوقات غمناک هستید و بعضی وقتا شاید دلتنگ کشورتون یا وطنتون باشید. This is all totally normal, but it doesn't mean that you may not need help. If you need help, someone to talk to, or just support to get through this very big transition in your life, then there's help out there. Sorry. و چیزایی که ملاحظه میکنید بسیار معمولیه چیزایی که گفتیم، ولی معنیش نیست که شما شاید
به کمک اصلا احتیاج نداشته باشید. شاید کمک احتیاج دارید و میتونید درخواست کمک کنید. The way your family interacts, the whole dynamics of your family may change. And this may be unavoidable just because the way things work here is very different. و امورات خانواده یا اینکه خانواده با هم دیگه چطور رفتار میکنن، اینجور چیزا ممکنه خیلی فرق کنه در این محیط جدید. So you may not like the changes your family is going through, or someone else in your family may be having a hard time. But keep talking, communicating, and keep listening to what the other family members' experiences are. حالا شما شاید خوشتون نیاد گهگداری از این به حال این تنوعات، این تغییراتی که داره اتفاق میفته در شما یا در خانوادهتون، امورات خانواده، ولی یادتون باشه حتما در تماس باشین و مشورت کنین همیشه و این تغییرات رو آگاه باشید ازش. It's so important to listen, just listen and try to understand, especially if you have children who are going to school. و خیلی مهمه که حتما توجه کنید و گوش کنید، خوب گوش کنید. اگر مثلا فرزندانتون اشکالاتی دارن، مثلا فرزندانی که به مدرسه میرن. Your children are going out into the American culture in their school every day. They're learning English, perhaps quickly, and kids just want to fit in with other kids. فرزندان شما بیشتر از همه روزانه به احتمال قوی وارد فرهنگ امریکا میشن، هر روز مثلا در تلاش هستن که زبان یاد بگیرن و از این رو خیلی مهمه که به اینها خوب گوش کنید. So remember, what your kids are going through may be very difficult in trying to fit into American culture in school and then also fit into your family culture at home. پس یادتون باشه که بچه‌هاتون ممکنه خیلی سخت باشه براشون که هم بتونن در فرهنگ امریکا وارد بشن و اموراتشون بگذارن و همینطور در فرهنگ خود خانواده شما. So some of the American values that you'll see in your life here, Americans value freedom, freedom of expression, and acceptance of all different kinds of people. و بعضی از این ارزش‌های اجتماعی که در امریکا هست که خیلی مهمه بدونین، مثلا آزادی بیان یکی از ارزش‌های مهم امریکا هست و همینطور برای قبول کردن اینکه ارزش دیگه اینه که بتونید اشخاص مختلف رو با هر نظر و به هر حال طرز زندگی این اشخاص رو بتونن قبول کنن. People have the freedom to dress the way they want, to observe the religion that they choose, to marry the person they choose. به عنوان مثال مردم میتونن هر جوری که دلخواهشونه بتونن لباسشون رو بپوشن یا اینکه هر دینی که بخوان انتخاب کنن یا با هر کسی که بخوان انتخاب کنن و ازدواج کنن. این آزادی رو دارن. And in addition to men and women marrying, it is legal for two men to marry and for two women to marry. و به اضافه اینی که مردها و زنها میتونن با هم دیگه ازدواج کنن و همینطور مضافه بر اون یک مرد با مرد دیگه هم حق ازدواج داره و یک خانم با یک خانم دیگه هم حق ازدواج داره. One American value that we talk about a lot because it's important in the workplace, especially, and at school, is to be on time.
یکی از ارزش‌های مهم جامعه امریکا که راجعش صحبت کردیم که خیلی خیلی مهمه مخصوصا برای محیط کار اینه که حتما سر وقت باشید. If you have a job, you are expected to be there exactly on time or a little bit before your work start time. اگر مثلا در استخدام در میایید کاری مشغول به کار هستید، این خیلی مهمه که این صاحبکار از شما توقع داره که وقت شناس باشید و دقیقاً سر کار باشید یا اینکه حتی قبل از شروع کار اونجا باشید. If you're having some difficulty, if you are going to be late, it's expected that you call work and let them know. اگر براتون مثلا امکان نداره که درست تمام وقت دقیق سر کار برسید یا اینکه امکان داره که دیر برسید سر کار، حتما تماس بگیرید و به صاحبکارتون حتما اطلاع بدید. So this is taken seriously at work, and if you are late very often, it may endanger your job. و این موضوع خیلی هم جدیه برای صاحبکار و اگر شما به طور دائم دیر سر کار برید متداوما این امکانش خیلی هست که شما رو از کارتون اخراج کنن. It's the same with school, with children. They are expected to be on time every day to school. و همینطور هم به این روال در مدارس هم به همین نحو باید فرزندانتون همیشه سر وقت در مدرسه حاضر باشن. We talked about in the education unit reasons that your child might miss school or be late, but you should always call the school office to let them know. همچنین در قبلم صحبت کردیم راجع به درس تحصیلی که اگر اطفال شما فرزند شما مثلا احتمالاً دیر به مدرسه میرسه حتما به مدرسه اطلاع بدید که فرزندتون قدری دیرتر به اونجا خواهد رسید. Work is something important to Americans. We talked about how the cost of living is high here and that often more than one adult needs to work in the family. اشتغال در جامعه امریکا خیلی مهمه، کار کردن و ما هم اغلب صحبت کردیم راجع به اینکه خرج زندگی در امریکا خیلی بالاست، مخارج زندگی، و از این رو شاید برای اینکه بتونین این خرج رو در بیارین بیش از یک نفر از اعضای یک خانواده باید مشغول کار بشه. So many women work outside the home full-time or part-time. خیلی از خانم‌ها در خارج خانه کار میکنن یا به طور کار نیمه کاره یا اینکه کار فول تایم یعنی تمام کار. If you are a husband and wife and you have children, you may find that both of you need to work to make enough money. اگر شما یک خانواده هستین شامل یک مرد، یک شوهر و زن و اطفال، شاید شما لازم باشه که بیش از یک نفرتون باید مشغول به کار بشید. In almost all workplaces in the US, men and women work together. در تقریبا تمام محلهای کاری در امریکا مرد و زن هر دو در کنار هم کار میکنن. There are laws that protect women and all people in the workplace from harassment and other dangers.
قوانین مختلفی هست که هم خانم ها و خیلی از مردان رو تحت حفاظت خودش داره. مثلا حفاظت از مزاحمت بی‌موقع و سایر کارهای ناپسند. In many jobs, you work in a team, so you may be working with men and women and be expected to work together. و خیلی از کارها مشغله هست که شما به عنوان یک گروهی کار خواهید کرد، مثل تیم که مثلا خانم ها و آقایون در کنار هم به طور گروهی کار میکنن. If you are a woman and prefer to work only with women, there are some possibilities. For example, you may be a healthcare worker caring for one or more women. اگر شما یک زن هستید و ترجیح میدید که فقط با خانم های دیگه کار کنید، شاید امکانش باشه. مثلا در کارهای مشاغلی که مربوط به کارهای بهداشتی هست، شاید بتونید کارهایی پیدا کنید که فقط با خانم ها سر و کار داشته باشید. Some jobs are flexible for women who have children, and there are jobs now that can be done from home. بعضی از مشاغل خیلی نسبتاً آسان هست که مجاز هست که مخصوصاً برای مادران که به شما اجازه میده که از خونه هم کار کنید. In the American workplace, it's most common that people have many jobs over their lifetime rather than one job they keep for their whole working life. در امریکا خیلی هست که مشاغل زیادی یک شخص میتونه داشته باشه در طی زندگیش و به جای اینکه فقط یک کار داشته باشه میتونه مشاغل زیاد داشته باشه در طی سالیان کاریش. So as you know by now, in this refugee resettlement process you're going through, you're expected to get a job and support yourself very quickly. همونجوری که میدونید در این جایگزینی که برای اشخاصی که درخواست اقامت در امریکا رو کردن، شما Carrie, can we pause for a second? Yes. Okay, I lost my train of thought. In this Get my screen back here. Okay. So your first job may not be your ideal job. You can always be training for a job you would like more, and the work experience will help you move up in your career. شاید که به عنوان یه پناهجوی سیاسی کار اولی که شما پیدا میکنید کار واقعا مورد علاقه شما نباشه، ولی باید این کار رو در اسرع وقت پیدا کنید و همین تجربه‌ای که پیدا میکنید در این کار باعث میشه که کار بعدیتون کار بهتری باشه، مورد پسندتون باشه. So independence is a value that really pervades many parts of American life. و این استقلال و مستقل بودن خیلی ارزش زیادی داره در زندگی در امریکا. It may come from the way our country formed. و یکی از دلایل شاید برای این باشه که اون به نحوی که این کشور خودش رو از لحاظ تاریخی متشکل کرد.
In general, people are expected to be independent. Even children, when they become 18, leave for college and often live apart from their parents. معمولا مردم در امریکا توقع هست که خودشون هم میخوان تا حد امکان مستقل باشن. حتی فرزندان، حتی بچه ها که سنشون به حد لازم که برسه میخوان مستقل باشن. This is reflected in our refugee resettlement process. As you can see, the process expects you to be self-sufficient, have a job, and supporting yourself in a very short period of time. و این ارزش که در امریکا هست برای استقلال، انعکاس این رو هم میتونید ببینید در زندگی یک پناهجوی سیاسی، که این هست که تا حد امکان در اسرع وقت به اون حد استقلال برسه و اینکه بتونه کاری، شغلی پیدا کنه و بتونن امورات مالی خودشون رو مستقلاً بگردونن. So in this course, we're trying to give you as many tools and resources that will help you be independent. و در این درسی که الان مشاهده میکنیم ما میخوام به شما تا حد امکان این توانایی رو بدیم از ابزار مختلف استفاده کنید که بتونید به زودی زود به این قسمت استقلال برسید. But know that there are some extended refugee services we can connect you with that can help you after the initial resettlement benefits have ended. و یادتون باشه با این حال که در گهگداری شما قادر خواهید بود به تمدید خدمات اجتماعی به عنوان یک پناهجو، یعنی امکانش هست که بتونید تمدید کنید خدمات اجتماعی. And if you enroll in our community orientation workshop or our financial literacy workshop, we have further support and learning for becoming independent and supporting your family. اگر مثلا در کلاس‌های که راجع به امورات مالی یا برای کسب دانش برای شما ارائه می‌کنیم، در این کلاس‌ها اگه بتونید ثبت نام کنید که بتونید به زودی به اون استقلال که می‌خواید برسید از لحاظ مادی. Along with independence, women, as I mentioned, there are many women in the workplace. Women go out alone and are very independent in American culture. و راجع به استقلال که میگیم، به عنوان مثال خانم‌ها کاملا قادر هستن که به تنهایی سر کار برن، کار کنن و خیلی هم مستقل هستن. And just be aware that staring at women or approaching women in public is not usually acceptable. و یادتون باشه که اصولاً خیره شدن به خانم‌ها و ایجاد مزاحمت اصلاً از لحاظ قانونی مجاز نیست. As you settle into your new community, you can look for groups and places for support. وقتی که در اون محل مسکنتون به هر حال جا میافتید و شروع میکنید به زندگی، شما میتونید در جستجوی کمک‌های مختلف باشید و پیدا کنید. The Afghan Cultural Society is one group in the Minneapolis area that is offering support services for Afghans. به عنوان مثال اون انجمن فرهنگی افغانستان که در
مینسوتا هست میتونه کمک خوبی باشه برای شما. Many people connect to their local mosque or church for a supportive community. خیلی اشخاص هم میتونن از طریق مساجد مختلف در محلشون تقاضای کمک کنن. And connecting to other community groups can offer support and just more knowledge for getting around and finding resources. Things like parent groups at your children's school. و این تماس با مراجع مختلف همینطور میتونه خیلی کمک کنه که به شما کمک کنه که بتونید مثلا رفت آمد کنید به جاهای مختلف. یکی از مثلا به عنوان مثال یکی از این مراجع میتونه این قسمت پدر مادرها باشه برای فرزندان خردسال که میتونید باشون تماس بگیرید برای کمک. We talked about this a little bit. The approach to parenting in the US can be very different than in other countries. قبلا هم راجع به صحبت کردیم، مثلا اموراتی که راجع به فرزند پروری هست در امریکا ممکنه خیلی فرق کنه با روش هایی که در جاهای دیگه هست. In the next unit, Unit 12, we'll talk about US laws. Hitting and physically beating children is something that's illegal in the US. در درس بعدی که درس 12 هست راجع به قوانین مختلف امریکا که مربوط به ضرب و شتم و تنبیه اطفال هست صحبت خواهیم کرد. So there are many other methods parents use here for disciplining children. Parents offer incentives sometimes, or consequences, loss of certain privileges. There are many different approaches to parenting. راه‌های مختلفی به کار برده میشه در امریکا برای تنبیه غیر بدنی که مثلا برای انضباط هست برای اطفال، که اینجور راه‌های انضباطی جایز هست، مثل اینکه از قبیل اینکه مثلا نتیجه اعمال اطفال رو از طریق حذف مثلا کارهای سرگرمی، چیزایی که دوست دارن از این نوع، بتونن اطفال رو انضباط کنن. There are places that offer parenting classes, and these are really valuable not only for learning different approaches to parenting, but just for support. Parenting can be so challenging. Sometimes you just need to have a support group and talk with other parents. کلاس‌های مختلف هست در امریکا که میتونید استفاده کنید راجع به فرزند برای انواع مختلف فرزند پروری، برای یادگیری این کار که خیلی مهمه و اینکه ثانیاً میتونه برای شما به عنوان پدر و مادر ایجاد حمایت کنه و اینکه بتونین از گروه‌های مختلف بتونن شما رو حمایت کنند و شما ازشون باشون صحبت کنید و یاد بگیرید ازشون. Fathers here often have a very active role in parenting and doing part of the housework. پدران در خانواده در این جامعه خیلی در پرورش اطفالشون خیلی فعال هستن و مثلا خیلی از پدرها هستن که کارهای خونه رو انجام میدن. Some of this is organized around jobs and working hours. If the mother, for example, is working during the day, father might be taking care of the children.
خیلی از این کارهایی که پدران انجام میدن ملزوم هست به اشتغال، به شرایط کاری. مثلا مادر خانواده شاید در طی روز دست سر کار باشه و از این رو پدر کارهای خانه رو انجام بده. If you have children 5 years and younger, we talk in the education unit about finding free childcare and preschool. اگر مثلا بچه داری که زیر 5 سال باشه، ما صحبت میکنیم در این درس اینجوری که همونجوری که گفتیم میتونید کمک های مختلفی برای مواظبت از اطفال پیدا کنید. Okay, so we talked about when you have a bigger family, if you have children, that children may adjust in different ways. They may be learning English faster in school. پس ما صحبت کنیم راجع مثلا اگه خانواده نسبتاً بزرگی داشته باشید، فرزندان معمولاً یادگیریشون قدری فرق میکنه با دیگران و اینجوری که تطبیق با فرهنگ فرق میکنه. You might notice your children have new or different behaviors that may be coming from school and trying to fit into the American culture. مثلا شاید توجه کنید، شاید ملاحظه کنید که اطفال شما یه خود رفتارشون شاید فرق میکنه با شما، فرق پیدا کنه و اینکه چطوری اینا خودشون رو دارن تطبیق میدن با فرهنگ امریکا. But again, watch for signs of stress in your children just having a hard time adjusting to school or life here in the US. ولی دوباره گوشزد میکنم که حتما آگاه باشید و توجه کنید به طرز رفتار بچه هاتون اگر قدری عجیب به نظر میسید، چون که ممکنه این نشانه استرس باشه براشون و اینکه به سختی خیلی براشون سخته شاید که خودشون رو با فرهنگ امریکا دارن تطبیق میدن. And remember, the schools do have school counselors, mental health support for children as well. و یادتون باشه که مدارس هم میتونن مشاورای برای شما و اطفال شما داشته باشن. In the unit on health, we talked more in depth about signs of stress, signs of having mental and emotional problems adjusting to life here in the US. و در این درس راجع به صحت ما راجع به استرس صحبت کردیم، فشار زیاد و شاید اشکالات روحی، روانی و احساسی. So talk to your doctor about getting support, getting help if you or a family member is really showing signs of having trouble adjusting to this new culture. حتما با دکترتون مشورت کنید، صحبت کنید، ازشون درخواست کمک کنید. اگر شما یا عضوی از خانواده شما خیلی داره سخته یا با اشکالات مواجه شده که چطوری با فرهنگ جدید بتونه آشنایی و تطبیق پیدا کنه. So again, we talked about this in the unit on health, but getting mental health support
is not something to be ashamed of. And it doesn't mean that you are crazy or mentally ill. و دوباره گوشزد کنم به شما که در درسی که راجع به صحت بود به شما گفتیم که درخواست خدمات روانی، روان درمانی معنیش این نیست که انسان خجالت بکشه یا اینکه فکر کنه که دیوان است. I want to talk about safety and just stress the point that you have a right to privacy. You do not have to let somebody you don't know into your home. میخوام راجع به امنیت صحبت کنیم و حفاظت و اینه که بدونید که شما حق دارید، حق قانونی دارید که در امورات در محوطه خصوصی شما کسی وارد نشه. If you feel threatened or that something is really an emergency, either medical, fire, there is a violent crime going on, you can call 911 for help. به هر حال اگر هیچ تهدیدی شما حس کردی که نسبت به شما داره میشه یا اینکه امورات اضطراری بود از لحاظ آتش سوزی یا امورات راجع به بهداشتتون یا صحت شما، حتما میتونید با این شماره تماس بگیرید 911. If it's not a dire emergency, but you're concerned about something, you can reach the police by calling 311. و اگرم اموراتی بود که به طور حتم اضطراری نبود ولی به هر حال شاید راجبش میخوان بیشتر اطلاعات داشته باشین یا نگران باشین قدرین، میتونید با پلیس هم تماس بگیرید که شمارش هست اینجا 311. Some of the holidays in the US, you may have already experienced some of these. I just like to point out 4th of July because they do set off fireworks and you hear explosions on the 4th of July. بعضی از تعطیلات رسمی در امریکا شاید هم شما یادتون باشه تجربه کرده باشید. مثلا یکی از این تعطیلات معروف امریکا تعطیل 4 جولای که در این روز در این شب 4 جولای ترقه و آتشبازی‌های مختلف انجام میشه. In the US, well, before the pandemic, people shook hands usually. That is not as common anymore, but we do make eye contact when we meet or talk with someone. در امریکا مخصوصا قبل از این ایامی که این پاندمی کرونا شروع بشه خیلی معمول بود که مردم با هم دیگه در ابداع ملاقاتشون دست میدن با هم دیگه. ولی خیلی چیز دیگر که خیلی مهمه اینی که تماس از طریق تصویر که چشم در چشم بتونه با هم تماس حضوری حاصل کنید. You may have already noticed also that many Americans have dogs as pets and have dogs living in their homes. و شاید هم قبلا شما این توجه کرده باشید که خیلی امریکایی‌ها ممکنه که سگ داشته باشند و سگ رو در خونه‌شون نگهداری کنن. I know some people have asked me about the clothes washers that are shared in apartment buildings. There is a cleaning cycle you can run in the clothes washer before you use it to wash your clothes. Ask your landlord or manager for the manual, the instructions on how to use that machine.
خیلی از شما راجع به ماشین لباسشویی که در آپارتمانت هست پرسیدید از ما که به طور مشترک استفاده میکنه و اینکه خیلی مهمه که بدونید که طرز استفاده ماشین چطوریه و چطوری میتونه خودش ماشین در یک مرحله مختلف خودش رو نظافت کنه قبل از که ازش استفاده کنید. You've probably already experienced much of our extreme weather here in Minnesota. و شاید هم همین در این حینی که اینجا بودید تجربه داشتید از هوای مختلف سردگرم منسوتا. Ask your case manager about getting alerts. You can get extreme weather alerts on your cell phone. و از این شخصی که با شما کار میکنه کیس منیجر بپرسین که چطوری میتونین یک مثل چیزی که به شما از طریق وسایل ارتباط عمومی به شما بتونن مثلا اخطاریه بدن راجع به امورات اقلیمی و راجع به هوا. You probably also noticed that we use a different system of measurement for temperature. We use Fahrenheit rather than Celsius. و مطمئنا آگاه هستید که احتمالاً آگاه هستید که نحوه سنجش دمای هوا رو از طریق فارنهایت در امریکا استفاده میکنن. For the winter, it's important to cover your skin and to keep warm. در فصل زمستان خیلی مهمه که حتما خودتون رو بپوشونید، پوست بدنتون رو بپوشونید، همچون دست و پاتون رو گرم نگه دارید. And it's especially important for children to be dressed properly because often at school they play outside even in the winter. و مخصوصا برای فرزندان خیلی امر مهمیه چون که اکثرا در طی ساعت مدرسه بچه‌ها زنگ تفریح به بیرون میرن و بازی میکنن. There are a lot of fun things to do outdoors in the winter. خیلی امورات سرگرم کننده و تفریحی زیادی هست در طی فصل زمستان. But you do have to be very careful when the temperatures are very low because you can get something called frostbite, which is similar to a burn. خیلی مواظب باشید وقتی که دمای هوا خیلی پایین و به شدت سرده چون که اگر مواظب نباشید ممکنه چیزی از بهش میگن فراستبایت که میشه یخزدگی اعضای بدنه که در واقع یه نوع سوختگی حساب میشه. So watch your kids, especially make sure they're not taking off their gloves or other clothing when it's really, really cold outside. برای خیلی مواظب فرزندانتون باشین در ایامی که هوا به شدت سرده تا اینکه یه دفعه مثلا دستکشاشون رو در نیارن و بهشون آسیب برسه. In some places you may be required to shovel the driveway or the sidewalks. در بعضی از مناطق شاید از شما توقع باشه که خود شخص شما اون قسمت عابر پیاده محل مسکونیتون رو خود شما باید پارو کنید. And we talk about this a little bit in the financial literacy workshop. Heating can be very expensive in the winter. و قبلی هم راجع به این صحبت کردیم قسمتی که راجع به امورات مالی بود که بخاری و مخارج گرم کردن هوای مسکن ممکنه خیلی گران باشه. The energy company does have programs to help you space out your payments. So rather than not paying a bill
because it's very important to pay your bills, we can help connect you with energy assistance programs. خیلی مهمه که قبض مثلا سوختتون رو حتما سر وقت این قبض رو پرداخت کنید. ولی اگه نتونستین میتونین با کمپانی که سوخت رو برای شما تامین میکنه تماس بگیرید و این رو در مراحل مختلف قسمت کنید. مثلا این قبض رو در چند مرحله مختلف پرداخت کنید. So finally, we have ongoing classes at the International Institute of Minnesota, and there are many other places around the cities that offer English classes of all levels, college readiness, job training classes, and of course, our community orientation and financial literacy classes to help you become independent and really comfortable with navigating your life here in Minnesota. و در این انستیتوی بین‌المللی منسوتا شما میتونید کلاس هایی پیدا کنید که مثلا زبان انگلیسی رو در مراحل مختلف به شما آموزش میده، یا اینکه کلاس هایی راجع به چطوری برای کالج یا دانشگاه آماده بشید، یا اینکه کلاس هایی راجع به که پیدا کردن مشاغل مختلف، یا اینکه کلاس هایی که به شما در راجع به یادگیری از امورات مالی کمک میکنه. تمام اینا باعث میشه که بتونید خیلی هر چه زودتر مستقل بشید و راحت به زندگیتون ادامه بدید. So have fun, stay warm, and go on to the next unit. It's the last unit. You're almost done. از خوش باشید و تا حد امکان از خودتون حفاظت کنین، گرم باشید و قسمت بعدی هم به زودی میریم. قسمت بعدی راجع به صحبت میکنیم. Okay. Thank you. You're welcome.